हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चॅनल. आज आपण पाहणार आहोत वर्ग 12 विषय इंग्रजी क्वेश्चन बँकमधील सीन पॅसेजमधील तिसरा पॅसेज, त्यावरील आधारित ॲक्टिव्हिटीज आपण सोडवणार आहोत. तर सर्वात पहिले पॅसेज आपण वाचून घ्यायचं आहे. रीड द एक्स्ट्रॅक्ट अँड कम्प्लीट द ॲक्टिव्हिटीज गिवन बिलो. Soapy left his bench and strolled out of the square and across the level sea of asphalt where Broadway and Fifth Avenue flow together. Up Broadway he turned and stopped at a luxurious cafe. Soapy had confidence in himself from the lowest button of his waist upward. He was shaven and his coat was trim, and his neat black bow had been presented to him by a lady missionary on Thanksgiving Day. If only he could reach a table in the restaurant unsuspected, success would be his. The portion of him what would slow show above the table would raise no doubt in the winter's mind. A roasted mallard duck, thought Soapy, would be about the thing, with a bottle of wine and then some cheese, a cup of coffee and a cigar. $1 for the cigar would be enough. The total would not be so high as to call forth any extreme of revenge from the cafe management, and yet the meat would leave him filled and happy for the journey to his winter island. But as Soapy set foot inside the restaurant door, the head waiter's eye fell upon his tattered trousers and decadent shoes. Strong and ready hands turned him about and conveyed him in silence and haste to the sidewalk and averted the ignoble fate of the menaced mallard. Soapy turned off Broadway. It seemed that his route to the coveted island was not to be an easy one. Some other way of entering the limbo must be devised. At a corner of 6th Avenue, electric lights and cunningly displayed wares behind plate glass made a shop window attractive. Soapy took a stone and dashed it through the glass. People came running round the corner, a policeman in the lead. Soapy stood still with his hands in his pockets and smiled at the sight of brass buttons. "Where is the man that done that?" inquired the officer agitatedly. "Don't you think that I might have had something to do with it?" said Soapy, with a friendly voice as one greets good fortune. The policeman refused to accept Soapy even as a clue. Men who smash windows do not remain to chat with the police. They take to their heels. The policeman saw a man halfway down the block running to catch a car. With drawn club he joined in the pursuit. Soapy, with disgust in his heart, drifted along, twice unsuccessful. आता यावर आधारित ॲक्टिव्हिटीज आपण पाहूयात. ॲक्टिव्हिटी A1, सोपीज अटेम्प्ट टू गेट इनटू विंटर आयलँड. तर सोपीचा जो काही प्रयत्न होता विंटर आयलँडमध्ये जाण्याचा, म्हणजे जेलमध्ये जाण्याचा, त्यामधील 2 प्रयत्न आपल्याला लिहायचे. अटेम्प्ट 1. तर अटेम्प्ट 1 काय होतं त्याचा? सोपी ट्राईज टू एंटर इन अ लक्झरियस कॅफे टू ईट विथ नो मनी. की एका आरामदायक अशा कॅफेमध्ये त्यानं जाण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळेस त्याला काहीतरी खायचं होतं आणि त्याच्याजवळ पैसे नव्हते. अटेम्प्ट 2. दुसरा अटेम्प्ट काय होता त्याचा? सोपी टूक अ स्टोन अँड डॅश्ड इट थ्रू द ग्लास ऑफ अ शॉप. सोपीने एक दगड घेतला आणि तिथं असलेल्या दुकानाची काच तोडली. हे 2 अटेम्प्ट त्यांनी केलेले आहे. A2,
कम्प्लीट द गिवन स्टेटमेंट इन 30 वर्ड्स. खाली दिलेलं वाक्य विधान हे आपल्याला 30 शब्दांमध्ये पूर्ण करायचे. सोपी कुडंट एंटर द रेस्टॉरंट बिकॉज. सोपी त्या रेस्टॉरंटमध्ये प्रवेश करू शकला नाही कारण. सोपी couldn't enter the restaurant because the head waiter's eye fell upon his tattered trousers and decadent shoes. Strong and ready hands turned him about and conveyed him in silence and haste to the sidewalk and averted the ignoble fate of the menaced mallard. Activity A3. Soapy had confidence in himself from the lowest button of his waist upward. Here lowest button of his waist upward means. एक वाक्य दिलेलं आहे आपल्याला की सोपी हॅड कॉन्फिडन्स इन हिमसेल्फ फ्रॉम द लोवेस्ट बटन ऑफ हिज वेस्ट अपवर्ड. या वाक्यामध्ये लोवेस्ट बटन ऑफ हिज वेस्ट अपवर्ड याचा अर्थ काय, तर त्याचं उत्तर आपण लिहू. Soapy had confidence in himself from the lowest button of his waist upward. Here the lowest button of his waist upward means he was shaven and his coat was trim and his neat black bow had been presented to him by a lady missionary on Thanksgiving Day. Activity A4. If a person tries to damage the public property, की एखाद्या व्यक्तीनं पब्लिक प्रॉपर्टी सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान करण्याचा प्रयत्न केला, हाऊ यू विल रिॲक्ट इन सच ए सिच्युएशन. तर तुम्ही अशा सिच्युएशनमध्ये, अशा परिस्थितीमध्ये कशा पद्धतीनं रिॲक्ट व्हाल. राईट युअर रिस्पॉन्स इन 3 or 4 लाईन्स. तुमचा प्रतिसाद, तुमचं उत्तर हे 3 ते 4 ओळीमध्ये लिहायचं आहे. तर उत्तर आपण लिहू. इफ अ पर्सन ट्राईज टू डॅमेज द पब्लिक प्रॉपर्टी, ॲट फर्स्ट आय विल ट्राय टू मेक हिम अंडरस्टँड दॅट टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी इज इन सिटिझन्स हँड अँड द ॲक्ट ही इज डुईंग इज एथिकली अँड मॉरली इनकरेक्ट. इफ यू वोंट लिसन, I will take the help of other people in order to convince him or contact concerned police authorities to stop him. Then activity A5. Activity A5 दिलेली आहे. Do as directed. दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा. पहिला आहे, the policeman refused to accept Soapy even as a clue. आणि खाली दिलेले चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. योग्य पर्याय निवडा टू ट्रान्सफॉर्म ॲज अ निगेटिव्ह सेंटेन्स. की वरील वाक्य जर आपण निगेटिव्ह स्टेटमेंटमध्ये त्याला जर रूपांतर केलं तर खालीलपैकी कोणता पर्याय बरोबर राहील. वाक्य काय, द पोलिसमॅन रिफ्यूज टू ॲक्सेप्ट सोपी इवन ॲज अ क्लू. की जो काही पोलिसमॅन होता त्या ठिकाणी असलेला, त्यांनी सोपीला क्ल्यू म्हणून सुद्धा ॲक्सेप्ट केलं नाही. आता याचा निगेटिव्ह स्टेटमेंट कोणतं होईल बघा. निगेटिव्ह स्टेटमेंटमध्ये आपल्याला त्या वाक्याचा अर्थ न बदलता त्याचं निगेटिव्ह करावं लागते. खालील पर्याय आपण वाचून घेऊया. पहिला पर्याय, द पोलिसमॅन डिडंट ॲक्सेप्ट सोपी इवन ॲज अ क्ल्यू. सेकंड, द पोलिसमॅन हॅड नेवर ॲक्सेप्टेड सोपी इवन ॲज अ क्ल्यू. Third, the policeman didn't accepted Soapy even as a clue. Fourth, the policeman couldn't accept Soapy even as a clue. तर यामधलं पहिला जो पर्याय आहे, the policeman didn't accept, refused to accept means didn't accept Soapy even as a clue. त्यानंतर सेकंड सेंटेन्स आहे, Don't you think that I might have had something to do with it? said Soapy. आणि ब्रॅकेटमध्ये आहे, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह टू चेंज द सेंटेन्स इंटू इनडायरेक्ट स्पीच. की वरील वाक्य जर आपण इनडायरेक्ट स्पीचमध्ये केलं तर खालीलपैकी कोणता पर्याय बरोबर राहील. आणि पर्याय आहेत, पहिला पर्याय आहे, सोपी आस्क्ड इफ ही
didn't think that he might have something to do with that. Second, Sophie asked if he didn't think that he might have had something to do with that. Third, Sophie asked if he didn't thought that he might have had something to do with that. Fourth, Sophie asked if he didn't think that he might have had something to do with that. आता वरील वाक्यामध्ये प्रश्न विचारलेला आहे, तर सोपी सेडच्या जागेवर सोपी आस्ट येईल. तर सोपी आस्ट सर्वच वाक्यांमध्ये आहे. त्यानंतर वाक्य सुरू झालेलं आहे डोंटनं, म्हणजे हा व्हर्बल क्वेश्चन आहे. तर कॉमा इंटू इन्व्हर्टेड कॉम्याच्या जागेवर इफ किंवा वेदर येते. तर इफ हेही सर्वच वाक्यामध्ये आता दिलेलं आहे. त्यामुळे आता पहिला करता आपल्याला घ्यावा लागेल. तर करता यू, यूला इनडायरेक्ट स्पीचमध्ये केल्यानंतर त्याचं ही किंवा शी होईल. तर या ठिकाणी ही दिलेलं आहे, म्हणजे तो पोलीस म्हणाला म्हणून ही. त्यानंतर डोंट, तर डोंटचं इकडे नेल्यानंतर डिडंट होईल. देन थिंक दॅट, आता आयच्या जागेवर पुन्हा ही. माईट हॅव हॅड समथिंग टू डू विथ दॅट, अशा पद्धतीचं हे वाक्य होईल. तर अशा पद्धतीचा पर्याय आहे पर्याय क्रमांक 2. त्यामुळे पर्याय क्रमांक 2 हे उत्तर बरोबर आहे. आता बघूयात A6 ॲक्टिव्हिटी. A6 मॅच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ कॉलम बी. तर आता जोड्या जुळवायच्या आपल्याला A6मध्ये. कॉलम एमध्ये कोणकोणते शब्द आहेत बघा. पहिला आहे स्ट्रोल, दुसरा आहे डिकाडेंट, तिसरा शब्द आहे लिंबो, चौथा शब्द आहे कॉवेटेड. आणि कॉलम बीमध्ये शब्द आहेत ए बॉर्डर प्लेस बिटवीन हेवन अँड हेल, बी वॉक इन अ लेजरसली वे, सी कोल्ड अँड वॉर्न आउट, डी व्हेरी हार्ड अँड टॉर्न, आणि ई दिलेला आहे ग्रेटली डिझायर्ड. आता आपण वन बाय वन बघूयात. पहिला शब्द आहे स्ट्रोल. स्ट्रोल या शब्दाचा अर्थ होतो वॉक इन लेजरली वे, म्हणजे कॉलम बी मधला पर्याय बी. दुसरा शब्द आहे डिकाडेंट. डिकाडेंट या शब्दाचा अर्थ होतो ओल्ड अँड वॉर्न आउट, कॉलम बी मधला पर्याय सी. लिंबो, कॉलम ए मध्ये तिसरा शब्द आहे लिंबो. लिंबो या शब्दाचा अर्थ होतो बॉर्डर प्लेस बिटवीन हेवन अँड हेल, म्हणजेच कॉलम बी मधला पर्याय क्रमांक ए. चौथा शब्द आहे कॉवेटेड. कॉवेटेड या शब्दाचा अर्थ होतो ग्रेटली डिझायर्ड, कॉलम बी मधला पर्याय क्रमांक ई. तर अशा पद्धतीनं आपण सीन पॅसेज थर्ड हा सोडवलेला आहे. अशाच प्रकारची नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आमच्या चॅनलचे सर्वच व्हिडिओज ताबडतोब तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी बेल आयकॉन बटनला क्लिक करा. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा. तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये, गरजू विद्यार्थ्यांमध्ये जास्तीत जास्त प्रमाणात शेअर करा. काही अडचण असेल, काही सजेशन असेल, काही इन्फॉर्मेशन असेल किंवा रिप्लाय द्यायचा असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. हा व्हिडिओ अत्यंत काळजीपूर्वक आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट टिल द एंड शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू. थँक्स अ लॉट.